Hello everyone, I am Divya, your math facilitator. Today we shall continue our Essay 1 revision, and today we are going to revise trigonometry as a part of Essay 1 revision. So before starting this session, let me tell you we have completed similar triangles and also statistics. So if you have missed watching those videos, I'll just pin it up here in the I button. Do watch that also, and do join Instagram and Telegram where I'll be sharing you the practice papers. Okay, so let's begin the session. Firstly, what does this word trigonometry tell you? Before starting the session, our rule is we will discuss the weightage of this chapter, right? So we shall do that, and also let me tell you, we are going to discuss the most important questions, previous year questions. See, in trigonometry, complementary angles topic is deleted for you from the syllabus. Okay, so whatever topics we have, first is we have introduction of trigonometry, where you have trigonometric ratios, sine, cos, tan, writing of those ratios. Second is you have trigonometric table values. Okay, you have trigonometric table values, that is what is sine 0, what is cos 0. And third is complementary angles, deleted. So the final topic which you have after complementary angles is identities, trigonometric identities. Okay, complementary angles is deleted. Now we are discussing the concept. The reason behind it is you will not get a question directly from your textbook. Okay, so since you are in class 10, so please don't expect some question to directly come from your textbook. Now, talking about this point, again I got one more point. There are few students who are asking, I shared a model question paper in Telegram. So they are asking if the same questions which you can expect in your exam, same questions వస్తాయి exam లో అడుగుతున్నారు. No, that is just a model paper. ఆ ప్యాటర్న్ చూసుకోండి. సెక్షన్ 1లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎంత చాయిస్ ఉంటుంది, సెక్షన్ 2లో ఎన్ని వస్తాయి, ఎంత చాయిస్ ఉంటుంది, ఎన్ని మార్క్స్కి వస్తాయి, దట్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్. అంతేగాని ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని నేను చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్. Essay 1 క్వశ్చన్ పేపర్ ఇప్పుడే ఇచ్చేసారి లీక్ అవుతుంది, రైట్? సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద పేపర్, బట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద పేపర్ గవర్నమెంట్ విల్ రిలీజ్. సో వాట్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్, ఐ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. క్లియర్? సో ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద చాయిస్ యూ విల్ హ్యావ్, దట్ ఈస్ ద మార్క్స్ allotted for each section. That is the information you will have to take from that. అంతేగాని ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందా అని అనుకోకండి. ఓకే, సో now as I told you, 3 topics we have, right? And out of these 3 topics, identities, always you get a essay question from identity. Always you get a essay question from identity, and essay question is 8 marks. Okay, and you may get one very short answer or 1 or 2 short answer. Okay, 1 or 2 very short, 1 or 2 short వస్తుంది. And part B objective, again 1 or 2 bits minimum వస్తాయి. Okay, so 2 marks from that. So if you see, very short is 2 marks, right? So 1 or 2 అంటే either 2 marks or 4 marks you can expect from here. So short 4 marks or 8 marks you can expect. Okay, 1 question వస్తే 4 marks వస్తే, 2 questions వస్తే 8 marks, and 1 8 marker question ఇదైతే 1 వస్తుంది, and 2 marks objective you can expect. So total how many marks minimum? 8 plus 2 10, 10 12 16, minimum 16 marks, and maximum is 8 plus 8 16 plus 4 20, 22 marks. So out of 80, 16 to 22 marks weightage is for trigonometry. Okay, so this is the weightage of marks, and essay question is always from identities. జనరల్గా ఎప్పుడు ప్రతి ఇయర్ అదే వస్తుంది. ఈ ఇయర్ కూడా ఐడెంటిటీస్ నుంచి essay question వస్తుంది. బట్ రిమెంబర్, డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ. సో ఐల్ టెల్ యూ ద టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఆఫ్ హౌ టు సాల్వ్ questions of identities. Okay, let's begin the session now. Okay, so as I said, the weightage of the chapter is 16 to 22 marks minimum. Okay, so heavy weightage chapter. ఒకటి statistics చెప్పాను మీకు, heavy weightage chapter, and then trigonometry, and ఇది కాకుండా sets is also very heavy weightage chapter. Okay, so let's proceed. And sets చాలా ఈజీ కూడా, స్కోరింగ్ చాప్టర్. ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఐ టోల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్కోరింగ్ చాప్టర్. సో నేను చెప్పిన క్లాస్ వింటే చాలు, యూ క్యాన్ స్కోర్, రైట్? Okay, let's begin the session. So trigonometry, it deals with right angle triangle. Okay, and trigonometry means trigono means any figure which has 3 sides. What is the figure which has 3 sides?
a triangle has 3 sides. Okay, metry means measurement, so trigonometry means measurement of triangles. Now what do you find in triangles? Similar triangles. So in similar triangles also I discussed with you. What do we find in triangles? You have only 2 measurements in triangle. Either you have length, you have sides, or you have angles. ఓకే ఏమున్నాయి ట్రయాంగిల్లో? సైడ్స్ ఉన్నాయి, యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. సో మెజరింగ్ ద సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ trigonometry. Okay, so now let me just name the sides of the triangle as A, B, C. Okay, now this is a 90-degree angle, we all know. Now the side opposite to the 90-degree angle, whatever is the side opposite to 90-degree angle, we call it as hypotenuse. Okay, and remember hypotenuse is the longest side. Now the side which is, you can consider perpendicular side and opposite side. ఇప్పుడు మిగిలిన 2 sides-లో one side I can say perpendicular side or opposite side, and the other side I can say base or the adjacent side. Okay, so which side do you want to consider as perpendicular and which side as the base? 2 sides ఉన్నాయి. ఒకటి this is hypotenuse అయిపోయింది. So out of these 2 sides, one side is perpendicular side and one side is base. So which one will we consider? So some may say this is my perpendicular side, some may say this is a perpendicular side. When దీన్ని కొంచెం tilt చేస్తే, if you draw it in this way, so this side becomes your perpendicular side now. Okay, it's a point of perspection again. So what do we do is, instead of taking it in this way, we follow a rule. Okay, we follow a rule. Now what is that rule? Now the rule is, to find the perpendicular side or the base, what do we do is, we take an angle, reference angle. Okay, suppose if I want to take angle A as a reference, okay, if you are taking angle A as a reference, then the side opposite to this angle A, okay, this side is opposite to angle A, isn't it? This side is called as perpendicular side, or you can also call it as opposite side. There are 2 names, both represent the same. Perpendicular side or opposite side is the side opposite to the reference angle, whichever angle you are taking. And the side which is along with the angle, ee angle to part unna side, is called adjacent side. Adjacent is next to me. Okay, next to the angle you have this side only, or you can also call it as base. Clear? Suppose if I take this angle as a reference, okay, if I take this angle as a reference, then the side opposite, and the E side, this side becomes the perpendicular or the opposite side for angle C, and this side becomes the adjacent side. Pakkane undi kada, adjacent side or the base for angle C. Clear? So depending on the angle you are choosing, you will have your opposite side and adjacent side. And this side is constant, it is hypotenuse, it is the longest side. Okay, and it is opposite to the 90-degree angle. Clear till here everyone? So now after we found our opposite side, adjacent side, suppose నేను ఒకవేళ angle A కి, okay, with respect to angle A, I found this is my opposite side and this is my adjacent side. Opposite adjacent అనొచ్చు, perpendicular or base అని అనొచ్చు. Okay, your wish. సో నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏదైనా ఒకటే నోటేషన్ తీసుకుంటా, so that there is no confusion. Let's take a single notation. Let's take this as a perpendicular side, this as a base. Okay, so this is a perpendicular side, opposite side of angle A is perpendicular side for angle A, and this is the base. Okay, so if I want to compare, now trigonometry is nothing but comparing the or measuring or comparing the sides and angles. So if I want to compare the sides, what are the different comparisons I can have? Comparing ki em use chestam, ratios use chestam kada. To compare quantities we use ratios, right? So if I want to compare these 2 sides, or if I want to compare these 2 sides, it is nothing but perpendicular upon hypotenuse. You take the ratio to compare these 2 sides. Similar triangles chapter lo kuda I told you this. Okay, and suppose if I want to compare these 2 sides, I'll take the ratio of them. If I want to compare these 2 sides, I'll take the ratio of them. Okay, and ive kaakunda there are, if I take the reciprocal of this, okay, let me write it here. Reciprocal h by p and h by b and b by b. So reciprocal of these ratios. So comparing, I have 3 ratios. ఇట్లనే కంపేర్ చేయాలి, ఇట్లా కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు కదా.
Okay, so the reciprocal ratio. So total 6 ratios you have. Now in order to, always we cannot say amma h by b, what is your value? Okay, always we cannot say p by b, what is the value of p by b. So instead of that, what we are doing is we are giving names to these ratios. So those names are called sine, cos, tan. Okay, those names are called sine, cos, tan. Now sine, cos, tan are incomplete because the perpendicular side, base, ivanni with respect to whom did you take? With respect to angle A, you have taken the perpendicular side and base. So you will say sine of angle A or simply sine A. Okay, cos of angle A or simply cos A. Tan of angle A or simply tan A. Okay, tan A, sine A, cos A ante daniki ardham sine into A ani kaadu. ఓకే, దీనికి అర్థం ఏంటంటే సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ. క్లియర్? దిస్ ఇస్ రాంగ్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ. ఓకే, ద నేమ్ గివెన్ టు పీ బై హెచ్ ఇస్ సైన్. సైన్ ఆఫ్ హూమ్? సైన్ ఆఫ్ విచ్ యాంగిల్? సైన్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్. ఎందుకు యాంగిల్? వై ఆర్ వి టేకింగ్ యాంగిల్? బికాస్ the perpendicular side and base we took with respect to the angle only. Okay, so angle lekunda manam we cannot give the address or the name for that particular ratio. Till here is it clear? Okay, so only sine unna it is meaningless. Okay, if you write only sine or only tan, these are meaningless because you need the angle is compulsory. Everki respective మీరు sine cos tan తీసుకుంటారు. Sine cos tan is nothing but ratio. సో ఎవరి రెస్పెక్టివ్ పర్పెండిక్యులర్ సైడ్ తీసుకుంటున్నారు, దట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరి రెస్పెక్టివ్ బేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, విత్ హూమ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ యాంగిల్ ఆర్ యూ టేకింగ్ బేస్? ఇఫ్ యూ టేక్ బేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ యాంగిల్, దిస్ విల్ బీ ద బేస్. If you take base with respect to this angle, this will be the base. So there is a variation. So angle plays a very important role. So every respective తీసుకుంటున్నా, it is very important. Clear? So if till now if it is clear, and ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ వీడియోలో ఇచ్చాను, ఇప్పుడైతే షార్ట్ కట్లోనే చెప్తున్నా. ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అక్కడ. So chalo, now the reciprocal of these angles, the names of these reciprocals we are writing it as cosecant, again angle A. This is secant angle A, this is cot angle A. Okay, so sine, cos, tan, cosecant, secant, cot. Now ikkada varaku anta baane undi. Now many of you will feel how to remember all of this. So I'll tell you the trick to remember. Now this session contains all tricks, so మీరు ఏది కూడా బట్టి కొట్టొద్దు. We have lot of tricks to remember. So let me give you the trick to remember. So always remember, sine and cos are hero heroine. Sine and cos are hero heroine of any movie. Okay, మన trigonometry అనేది ఒక మూవీ. So for that movie, sine and cos are hero and heroine. Okay, these are the basic ratios, sine and cos. From these basic ratios only you can get all the other 4 ratios. Okay, so these are main character, lead roles, right? So sine and cos ikkada raddam. Sine, cos, enduku why am I taking A with respect to angle A I want to take. Next tan. Okay, so perpendicular side ante enti ikkada? Perpendicular side is nothing but BC divided by hypotenuse is AC. Here cos is nothing but adjacent side is AB divided by AC. Tan A is nothing but perpendicular side is BC divided by AB, isn't it? So మీకు రాయడం వస్తుంది కదా ఇప్పుడు. ఓకే, సో నౌ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సైన్, కాస్, హీరో, హీరోయిన్ and tan also we are writing. Okay, first 3 ratios రాస్తున్నాం. The next 3 are reciprocal of the first 3. Cosecant is a reciprocal of sine. Sine P by H, cosecant ulta H by P. So ఇక్కడ నేను ఏం రాయచ్చు అంటే cosecant is a reciprocal of sine. Sine ని ఉల్టా రాస్తే you will get cosecant. Okay, similarly cos is B by H, secant is H by B. This is B by H, ulta H by B. So if I reciprocal cos, I will get secant. Similarly tan also, tan is P by B, cot is B by P. So if I reciprocal cot tan, I will get cot. Okay,
సో రివర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. సో సైన్ ఈజ్ 1/cos A అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే sin and cos are reciprocal of each other. If you know one value, if you reciprocal it, you will get the other value. For example, if cosecant A is 2, then what is sin A? Sin A etla vastadi? Cosecant A is 2. 2 I can write as 2/1. Cosecant and sin are reciprocal of each other, right? So cosecant is 2/1. Sin will be 1/2. Simple reciprocal. Okay, suppose okavela if they gave you cos A is say 3/4. Cos A is 3/4. So what is secant A? Secant A will be ulta of that. So 4/3 aitadi. Just the ulta. Okay, so ఇది ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తా, బట్ బిఫోర్ దట్ ఇది చూడండి. మనకి ఏమేమి సైడ్స్ ఉన్నాయి ఒక ట్రయాంగిల్లో? యూ హ్యావ్ P, B and H. What are the sides you have? P, B and H. You represent it as perpendicular side, base and hypotenuse. So first write sin, cos, tan. After writing sin, cos, tan, what I will do is I will write this as P, B, H. I have 3 sides in the triangle. I wrote it. Okay, I wrote it as P, B and H. I will write it here. H is the longest side, isn't it? So ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తా చూడండి. I have 3 sides in a triangle, P, B and H. So P and B I will write it here. Hero and heroine కి P and B ఇచ్చేసేయండి. Next H is the longest side, so H you write it here, hypotenuse. Now dividing these two, you will get sin is nothing but P/H, cos is B/H. What is tan? Tan ఇదిగోండి P and B ఇట్లా రాసిలు కదా హారిజాంటల్లో, ఇప్పుడు ఇట్లా రాయండి వర్టికల్. సో యూ విల్ గెట్ యువర్ tan వాల్యూ. దిస్ వన్ టేబుల్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రిమెంబర్. ఓకే, రైట్ sin, cos, tan, hero, heroine and tan. Okay, so you have 3 sides, P, B and H. So P and B you will write it here. H the longest side you write it down. So dividing you will get sin, dividing you will get cos. Now P and B is horizontal, make it vertical, you will get tan. Okay, and how will you get the next ratios then? Cosecant, secant ivanni etla vastayi? Just now I told you cosecant is a reciprocal of sin, secant is a reciprocal of cos, cot is a reciprocal of tan, or else itla kuda rayachu. Sin is a reciprocal of cosecant. Reciprocal ante enti? Ulta. దీనికి ఇది ఉల్టా, దీనికి ఇది ఉల్టా. ఓకే, సో కొసీకెంట్కి సైన్ రివర్స్ చేస్తే వస్తుంది, అండ్ సైన్కి కొసీకెంట్ రివర్స్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ రైట్ కాస్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/secant A, అండ్ యూ కెన్ రైట్ tan A ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/cot A. Okay, so if you know tan A is P/B, you can say cot A is B/B. Just ulta cheseyandi. Okay, so this table you will have to remember, and so I am writing here. So I can write a sin and cosecant are reciprocal of each other. Okay, just మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రాస్తున్నా ఇది. Sin and cosecant are reciprocal. Cos and secant are reciprocal. Sin cosecant reciprocal, cos secant reciprocal, tan cot reciprocal. గుర్తుపెట్టుకోండి, sin cosecant, cos secant. ఓకే, ఇక్కడ కో సీకెంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ కో వెళ్ళిపోతుంది, ఓన్లీ కాస్కి సీకెంట్ వస్తుంది. ఓకే, sin cosecant ఈ కో ఇటు వచ్చేస్తుంది, కాస్ సీకెంట్, tan cot. ఓకే, దీస్ ఆర్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రాశాను. అండ్ దిస్ టేబుల్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రిమెంబర్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా P/H, B/H ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యూ క్యాన్ జస్ట్ డ్రా దిస్ ఇన్ యువర్ రఫ్ వర్క్ అండ్ యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద వాల్యూస్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్, okay, the next topic is trigonometric table of values kada. So how will you write the values? How will you remember so many values? Etla remember chestaru? There is a small trick for that also. What are the common angles we are using? We are using 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. There are many tricks to remember this. I'll tell you the easiest one. Baga easy edi untundo ade cheptanu. Okay, so first we want sin, cos, tan, మిగతావి కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఇవి చూద్దాం.
So sin, cos, tan. So we want what is the value of sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 and sin 90. Okay, avuna? So for this the trick is start from this 0, 30, 45, 60, 90 కదా. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 0 రాయండి, 1, 2, 3 and 4. You ended at 4, isn't it? Now what you will do is you will divide all these by 4. 4th end అయ్యారు. Now divide all these by 4. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టేక్ ఏ రూట్. ఫస్ట్ టైం వింటుంటే అమ్మో ఇంత చేయాలనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ ఏం లేదు చేయడానికి. ఒకసారి వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం రాసాం? 0, 1, 2, 3, 4. 4th ఎండ్ అయింది. సో 4తో అన్నింటిని డివైడ్ చేయండి అండ్ అన్నిటికీ రూట్ తీయండి. 0 by anything is 0. Okay, root of 0 is again 0. 1 by 4. 1 by 4 is nothing but I can write it this as root 1 by root 4. Root 1 ante 1, root 4 ante 2. So this is 1 by 2. So 2 1s are 2 2s are. Okay, root 1 by root 2 ante enta vastadi? Root 1 ante 1. So 1 by root 2 you will have here. Now this one, root 3 by root 4 ante root 3 by root 4. Root 3 as it is you can write. Root 4 ante 2. 4 cancel. ఏం వస్తుంది? రూట్ 1 వస్తుంది. రూట్ 1 అంటే 1. అంతే, అయిపోయింది. You got your values. So what values are these now? Just have a look. What values are these? These are your sign values. Okay, you don't have to remember. Just 1, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు, చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇవి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అవసరం అనిపిస్తుంది. సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా రాసేస్తారు. దిస్ ఇస్ 0, ఇది 1 by 2, ఇది 1 by root 2, root 3 by 2, 1. వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ బ్లైండ్గా రాసేయచ్చు, వితౌట్ ఈవెన్ స్ట్రెయినింగ్ యువర్ బ్రెయిన్. Okay, so 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1 is sign value. Okay, now for cos what you will do is just write the reverse order of this. Okay, అక్కడ 1 ఉంది కదా, లాస్ట్లో ఉన్న 1 ఫస్ట్లో రాయండి. Then you have root 3 by 2, write it in the second place. Then 1 by 2, 1 by root 2, ఇది. So just the reverse orderలో ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. You will get your cos. Tan, see, tan is nothing but sin upon cos. Tan is p by b అని నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై h, okay, so p by h is nothing but sin and b by h is nothing but cos. So tan I can say it is sin upon cos. చెప్పాను కదా, సైన్ కాస్ వస్తే మిగతా అన్నీ వస్తాయి. సైన్ కాస్ ఆర్ ద హీరో హీరోయిన్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో సైన్ అండ్ కాస్, ఆల్ ది అదర్ వాల్యూస్ యూ కెన్ డిరైవ్. సో ట్యాన్ ఈజ్ సైన్ అపాన్ కాస్. ఓకే, సో ట్యాన్ అంటే ఏంటి? సైన్, ఇక టీటా రాస్తారుగా, సైన్ టీటా అపాన్ కాస్ టీటా. టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్. ఇట్స్ అగైన్ ఏ గ్రీక్ లెటర్. సో సైన్ అపాన్ కాస్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ట్యాన్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ 0 అపాన్ కాస్ 0. సో 0 by anything is 0. Here if I divide 1 by 2 divided by root 3 by 2, 2 and 2 cancel, I'll get 1 by root 3 here. Okay, 1 by root 2 divided by 1 by root 2, rendu cancel అయిపోయి you will get 1 here. Root 3 by 2, 1 by 2, 2 to cancel, you will get root 3 here. 1 divided by 0, anything divided by 0 is undefined. 0 by anything is 0 and anything divided by 0 is undefined. So ఈ ఒక్క లైన్ వస్తే యూ కెన్ రైట్ సైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కాస్ ఇస్ ద ఉల్టా. ఓకే, రివర్స్ ఆర్డర్. ట్యాన్ ఈస్ ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే, సైన్ కాస్ వాల్యూస్ డివైడ్ చేస్తే ట్యాన్ వస్తుంది. నా వాట్ అబౌట్ కొసీకెంట్? వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ కొసీకెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్, ఇజంట్ ఇట్? సో సైన్ 0 ఉంది, ఇదేంటి 0 అంటే 0 by 1 అని రాయచ్చా? సో దీని రెసిప్రోకల్ అంటే 1 by 0 అవుతుంది. 0 by 1 రెసిప్రోకల్ ఇస్ 1 by 0. 1 by 0 ఇందాకే చెప్పాను ఏంటి? అన్డిఫైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 by 2, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1 by 2 is 2 by 1 or you can write as 2. 1 by root 2, reciprocal is root 2 by 1 or you can write as root 2. Root 3 by 2 reciprocal is 2 by root 3.
1 రెసిప్రోకల్ చేసినా 1 వస్తుంది. నౌ సీకెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్. సీకెంట్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్. ఓకే, సో కాస్ వాల్యూస్ని రెసిప్రోకల్ చేసి రాస్తే సీకెంట్ వస్తుంది. లేదా వాట్ ఎవర్ కొసీకెంట్ వాల్యూస్ యూ గాట్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, సేమ్ ఇది చూడండి, సైన్కి రెసిప్రోకల్ కొసీకెంట్. ఓకే, సైన్ రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తే కాస్ వస్తుంది, కాస్కి రెసిప్రోకల్ సీకెంట్. సో కొసీకెంట్ రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఏం రావాలి, సీకెంట్ వస్తుంది. సో జస్ట్ ద రివర్స్ ఆర్డర్, just now like we have done for sin and cos, you can do it for cosecant and secant. Okay, next for cot is a reciprocal of tan. Cot is a reciprocal of tan. Okay, cot ante enti b by h, b by p, reciprocal of tan. So tan values anni ulta chesi rayochu, ledu ante in this order you can write. So first value will be undefined. Okay, and then this will be root 3, this will be 1, this will be 1 by root 3, and this will be 0. Clear? So okka line vaste you can complete all the other lines. Okay, and there are some implications from this table. Is it clear now? Okay, cot kuda kanipistundi kada ippudu, right? Cot is nothing but tan reverse order lo rasi, tan reverse order lo rasi cot vastadi. You write it once by yourself, you will understand better. Okay, so this is the table, and some implications from the table is, you can see sin and cos values are always between 0 to 1. Sin cos eppudu 0 to 1 madhyalone untayi. Okay, tan values greater than 1 unnai. Okay, root 3 ante kuda 1.714 greater values. Cosecant cot also greater values, ఇదిగో 2 వచ్చింది, root 2 వచ్చింది, 1.414. సో గ్రేటర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రిమెంబర్ సైన్ అండ్ కాస్ ఆర్ ఆల్వేస్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0కి 1కి మధ్యలోనే ఉంటాయి. హూజ్ వాల్యూస్? సైన్ అండ్ కాస్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్? బికాస్ sin theta is nothing but perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is nothing but base upon hypotenuse. So just now I told you hypotenuse is the longest side of a triangle, అవునా? సో ఇది ఎప్పుడు కూడా పెద్ద వాల్యూ ఉంటుంది, చిన్న వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యువర్ న్యూమరేటర్ is a smaller value, denominator is a bigger value, your final ratio will be less than 1. ఇక్కడ కూడా సేమ్, denominator will be greater than numerator, so less than 1. Whereas if you see ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసు, సో బోత్ can be different. Okay, so ఏదైనా పెద్ద చిన్నది అవ్వచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ యువర్ వాల్యూస్ ఫర్ tan. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ cosecant is h by p, దీనికి రెసిప్రోకల్ కదా. హైపోటెన్యూస్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద పర్పెండిక్యులర్ సైడ్, సో ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. న్యూమరేటర్ పెద్ద వాల్యూ అయితే ఇప్పుడు 5/3 అనుకోండి, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 1 అవుతుంది. ఒకవేళ డినామినేటర్ పెద్దది అనుకోండి, లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది రేషియో. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. సో సీకెంట్ theta ఏమవుతుంది, h by b. Hypotenuse is greater side of the triangle, so this is also greater than 1. So this is how the conclusions, the table, and the last topic for today is trigonometric identities. Okay, so how many identities we have? Only 3 basic identities we have beta. Only 3 identities. So okay, confuse avvadu. Only 3 unnai. Okay, so from the 3 only, again there are other identities. 3 are basic identities. If you know 3, that is enough. Okay, other identities నేను చెప్తా ఎలా రాయాలో. So there are 3 basic identities, అంటే in few schools they are saying there are 9 identities, so that is the reason I am stressing this point. 3 if you learn, that is enough. So first let us learn the 3 identities. Tell me who is the hero and heroine of this picture. Hero, heroine. Sin and cos are the hero and heroine, isn't it? My sin and cos are hero and heroine. So the first identity, my hero heroine పక్కన పెట్టలేం కదా. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ is with our hero and heroine. So hero square plus heroine square is always 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. Okay, this is the first identity. Now who is hero's reciprocal? Hero reciprocal ఎవరు, నేను ఇది చెప్పాను మీకు. Sin and cosecant, cos and secant, tan and cot, isn't it?
ఓకే, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్. ఇక్కడ నేను యాంగిల్స్ రాయలేదు, జస్ట్ షార్ట్ కట్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్. సో హూ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ హీరో? మన హీరోకి రెసిప్రోకల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీ హీరో? ఎవరు? కొసీకెంట్. సో కొసీకెంట్ విల్ బి ఫస్ట్. ఓకే, హీరోస్ రెసిప్రోకల్ విల్ బి ఫస్ట్. కొసీకెంట్ స్క్వేర్ టీటా. అండ్ ఐడెంటిటీస్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యూ విల్ హ్యావ్ స్క్వేర్స్ ఇన్ ఐడెంటిటీస్. ఐడెంటిటీస్ అంటే ఆల్జిబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీస్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ కూడా మనకి స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. నేను ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చిన్న పిల్లలకు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిలేట్ సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్. హీరో రెసిప్రోకల్ ఇస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్. ఓకే, లేదా హీరోకి విలన్ ఇది అనుకోండి. ఓకే, అండ్ విత్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీలోనే ప్లస్ ఉంటుంది, మిగతా రెండు ఐడెంటిటీస్ మైనసే ఉంటుంది. ఓకే, విత్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఐడెంటిటీ ఐ కెన్ టేక్? ఇది చూడండి, ఈ సితో స్టార్ట్ అయింది కదా. ఐ వాంట్ వన్ మోర్ ఐడెంటిటీ విత్ సి. సితో యూ హ్యావ్ 3 ఐడెంటిటీస్ విత్ సి. వన్ ఐడెంటిటీ ఆల్రెడీ, this is cosecant only. Cos we have used it here, we will not touch the heroine. The last remaining identity is cot. So with cosecant you will write cot square theta is 1. Okay, hero ki reciprocal rasam. Now let us write the reciprocal of heroine. Who is heroine's reciprocal? Cos reciprocal secant. So the next identity is secant square theta. With secant let us write tan. So tan square theta is 1. Is this very clear for everyone? Okay, only first identity hero and heroine, hero square plus heroine square is 1. First identity plus untadi, next two identities minus untayi. Okay, and sin reciprocal first వస్తుంది, ఎందుకంటే here many of you confuse, is cot square theta minus cosecant square theta 1 or is cosecant square minus cot square 1. సో అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నా, హీరో రెసిప్రోకల్ ఫస్ట్ వస్తుంది, cosecant స్క్వేర్ ఫస్ట్ వస్తుంది, మైనస్ cot స్క్వేర్. ఇది సితోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈజ్ 1. నౌ హీరోయిన్స్ రెసిప్రోకల్ secant స్క్వేర్, cos రెసిప్రోకల్ secant స్క్వేర్ theta మైనస్ tan స్క్వేర్ theta. ఇది st. Okay, remember this way. Now once you know these 3 basic identities, the other identities are very simple. What are the other identities? అంటే identities ఏం కావు, ఇందులోంచి implications I can say. ఇందులోంచి I can write sin square theta is 1 minus cos square theta, just transposing cos square theta to the other side. Or you can write cos square theta is 1 minus sin square theta. Okay, and you can write cosecant square theta is 1 plus cot square theta. Okay, cot at పంపిస్తే ప్లస్ అవుతుంది. లేదా cot square theta if you want, it is nothing but cosecant square theta, this one you will send it that side, minus 1 you will have. Similarly here also secant square theta minus 1 will give you tan square theta, and tan square theta secant square theta is nothing but 1 plus tan square theta. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ నుంచి రాశాను? జస్ట్ ఫ్రమ్ ద 3 ఐడెంటిటీస్. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ టు రిమెంబర్ ద 3 ఐడెంటిటీస్. హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఈజ్ 1. ఓకే, హీరో స్క్వేర్ ప్లస్ హీరోయిన్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1. సో ఆఫ్టర్ దిస్ there is one more question from your, so this is the last concept. So after this concept let us start questions now. Okay, so there is one concept in your book, expressing one term in the form of other, మీకు exercise లో కూడా ఉంది. Okay, so let's discuss that. So just now I have written this, isn't it? ఏం రాసాను ఇందాక? I wrote sin square theta is 1 minus cos square theta. So from this what is sin theta? Sin square ఇది. సో sin అంటే రూట్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే, సో దిస్ is nothing but expressing sin in terms of cos. So if you want to express cos in terms of sin, cos is 1 minus sin square theta. So if I want just cos theta, I'll take a root over this. So expressing cos in terms of sin అన్నమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఇది కూడా మీరు అలాగే చేయొచ్చు. ఇదిగో చూడండి, cosecant square theta you can write it as 1 plus cot square theta. Okay, or cosecant theta is nothing but root over 1 plus cot square theta.
Okay, or if I want to write this still if I want to simplify, cot is nothing but 1 upon tan. Cot and tan are reciprocal of each other, isn't it? So cot I can write it as 1 upon tan. Okay, and you have a square, so cot square theta will be 1 upon tan square theta, right? So now if you take LCM, you will have it as tan square theta plus 1 divided by tan square theta. This is nothing but expressing cosecant in terms of tan. అర్థమవుతుందా? ఐడెంటిటీ నుంచే, కొత్తగా ఏం చేయలేదు, ఐడెంటిటీ నుంచే. ఓకే, cosecant is 1 plus cot square, so cosecant theta is root over 1 plus cot square theta. Now cot ni I can write as 1 upon tan. సో ఈ బేసిక్స్ అన్నీ మీకు తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు ఇది ఈజీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు బేసిక్స్ చెప్పాను. మళ్ళీ take LCM, you will get this. Suppose if in the question they will ask you to convert cosecant in terms of sin and a cos and అడిగారు అనుకోండి. Cosecant in terms of sin is nothing but 1 upon sin. Cosecant theta in terms of sin theta, if they ask you to write cosecant theta is 1 upon sin theta, simple. Okay, if they are asking you to write something else, అప్పుడు మీరు ఆలోచించాలి. ఓకే, ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ కాట్ థీటా ఉంది కాబట్టి కాట్ని tan అని రాసుకున్నాం, ఇట్లా చేసినాం. నెక్స్ట్ చూడండి, secant square theta is nothing but 1 plus tan square theta. Okay, if they ask you to express secant theta in terms of tan, it is nothing but root over 1 plus tan square theta. ఈ 3 basic identities నుంచి they are asking you this. Now suppose if they ask you to say secant in terms of cot, you can write tan as 1 by cot. Since you have tan square, it is 1 by cot square. And LCM తీసుకోండి, cot square theta plus 1 by cot square theta. అర్థమైందా? ఓకే, సో జస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఐడెంటిటీ, సో వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్. సో కాట్, సో సైన్ని కాస్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం, కాస్ని సైన్లో రాసాం. ఓకే, కొసీకెంట్ని కాట్లో రాశాను. అండ్ అగైన్ సేమ్ కొసీకెంట్ని యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan. Secantని I wrote in terms of tan. Again the same secant I can write in terms of cot. Okay, so this is with respect to converting one trigonometric ratio in the form of the other trigonometric ratio using identities. Now let's proceed to the next important questions. So all the questions which we are going to discuss today are your previous year questions. So let's start discussing now. If cot A is 5 by 12, find sin A and cos A. Okay, cot A is 5 by 12, you need to find sin A and cos A. Cot A అంటే ఏంటి? Cot A is nothing but, what is cot A? చూడండి, cos, sin, cos, tan. P, B, H, H, ఈ PB ఇట్లా వస్తుంది. అండ్ ట్యాన్కి రెసిప్రోకల్ ఎవరు? కాట్. సో tan is P by B, cot is B by P, బేస్ బై పర్పెండిక్యులర్. అర్థమైంది కదా? సో సైన్ ఇది కాస్. సింపుల్గా విత్ ఇన్ 2 seconds యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ రఫ్ వర్క్. ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనుకుంటే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో దిట్ ఈస్ బేస్ బై పర్పెండిక్యులర్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ A, this is B, this is C. Okay, so you need to find, see, cot A is B by P. B is nothing but, so from this I can say my base, just to compare చేస్తున్నా, base I can say it is 5x అయినా 5k అయినా తీసుకుంటాం, and perpendicular is 12x or 12k. Why are we taking this x, k ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? It should be the same variable. ఎందుకంటే సపోజ్ p by p నేను తీసుకున్నప్పుడు, సపోజ్ 10 by 5 ఉందనుకోండి, cancelling you will get 1 by 2. So if they give you cot theta is 1 by 2, it doesn't mean that ఇది b by p, doesn't mean that base 1 unit and perpendicular 2 units అని కాదు, base 1 into some number. ఓకే, ఇది 1 by 2 ఎట్లా 2 కదా. ఓకే, సో బేస్ ఇస్ సమ్ నంబర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 2 by 1 వచ్చింది, రైట్? సో బేస్ 2 పర్పెండిక్యులర్ 1 అని అనుకోవడానికి లేదు, బేస్ ఇస్ సమ్ నంబర్ ఇంటూ 2. ఓకే, ఇది కరెక్టే కదా. చూడండి, 2 5s చేస్తే నీకు 10 వస్తుంది, 1 5s చేస్తే 5 వస్తుంది. సో సమ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 5 అనేది మనం క్యాన్సిల్ చేసినాం. వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఏ రేషియో యూఆర్ క్యాన్సిలింగ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం క్యాన్సిల్ అయిందో మనకు తెలియదు. డైరెక్ట్ 2 by 1 ఇస్తే 5 అయ్యే క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సపోజ్ 4 by 2 ఉందనుకోండి, ఇది కూడా 2 by 1 వస్తుంది కదా.
ఓకే, ఏం క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ? 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఏది క్యాన్సిల్ అయింది మనకు తెలియదు కాబట్టి యూ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ x. ఓకే, సో 5x and 12x we are taking. The ratio I am taking it as 5x and 12x. So base is nothing but this side along with your angle. So I am taking it as 5x and the opposite side is this perpendicular side. I am taking it as 12x. ఓకే, అండ్ హైపోటెన్యూస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్. అర్థమైంది కదా ఎందుకు మనం ఎక్స్ తీసుకున్నాం? సో అది రేషియో కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఏం క్యాన్సిల్ చేస్తారో మనకి అర్థం కాదు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ క్యాన్సిల్డ్. సో హెన్స్ వీ విల్ టేక్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ as ఎక్స్ ఆర్ కే, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు వేరియబుల్, కానీ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఇది ఎక్స్ ఇది కే తీసుకోవద్దు, బోత్ షుడ్ బి సేమ్, అప్పుడే కదా యూ విల్ క్యాన్సిల్. So now using Pythagoras theorem I know AC square is equals to AB square plus BC square. Pythagoras theorem similar triangles లో చదివాము, చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఆ క్లాస్ చూడండి అమ్మా. 1 essay question 1 short answer కంపల్సరీ అక్కడ కూడా. సో AC is nothing but see AB is 5, so 5x square plus 12x square. So this is 25x square plus 12 square అంటే 144 and you have x square. 25x square 144x square అంటే 169x square వస్తుంది. ఏంటిది? ఇది AC స్క్వేర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ AC ఐ షుడ్ టేక్ ఎ రూట్. ఓకే, ఇక్కడ స్క్వేర్ అటు వెళ్తే రూట్ అవుతుంది. సో 169x స్క్వేర్. 169 అంటే ఏంటి? 13 స్క్వేరే కదా. 13 స్క్వేర్ ఇంటూ x స్క్వేర్, ఆర్ యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఇట్ యాజ్ రూట్ 13x హోల్ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. సో AC వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 13. సో ఇది 13x వస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us find, you should find sin A and cos A and add both of them. Sin A is nothing but P by H. P ఇది. సో 12x by H అంటే 13x. x cancel, 12 by 13 you will get. Cos A is nothing but B by H. B is 5, so 5x by 13x అంటే x cancel, 5 by 13. Add both of them. సో షల్ ఐ యాడ్ హియర్? సో సైన్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఏ, క్వశ్చన్లో యాడ్ చేయమని అడిగారు కదా. సో సైన్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 12 by 13 ప్లస్ 5 by 13. 13 కామన్ డినామినేటర్, సో ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. సో 12 plus 5 17 by 13. ఓకే, ఈజీ ఉందా? రైట్. సో ఇట్లా ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు చేయగలగాలి. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేయమన్నాడు, ఒకవేళ మల్టిప్లై చేయమన్నా చేయాలి, సింగిల్ వాల్యూ అడిగినా చెప్పాలి. ఒకవేళ tan అడిగితే cot A is 5 by 12. వాట్ ఈస్ tan A? Reciprocal. Cot and tan are reciprocal. So cot is 5 by 12, tan will be 12 by 5. సో ఒకవేళ cot ఇచ్చారు, cosecant అడిగారు. సో you will first use Pythagoras theorem, find this cosecant is nothing but the reciprocal of sin. సో 13 by 12 వస్తుంది, రైట్. సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే you can do it in the same procedure. Sin A is 24 by 25. See here, sin A is given as 24 by 25. I want cot A value. So if I take the triangle, ఇందాకే చెప్పాను కదా సైన్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ అపాన్ హైపోటెన్యూస్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ సే పర్పెండిక్యులర్ సైన్ 24x అని కానీ 24k అని కానీ తీసుకోవచ్చు, అండ్ హైపోటెన్యూస్ 25x అని కానీ k అని కానీ తీసుకుంటాం. సో దిస్ హైపోటెన్యూస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దస్ 25x. పర్పెండిక్యులర్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ A, B, C, the perpendicular or the opposite side I am taking it as 24. Now you will find AB, same procedure. Okay, so how will you find? Using Pythagoras theorem, AC square is equal to hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. So AC is 25x whole square is equal to AB and the 24x whole square plus BC. AB 20, BC 24. AB మనకు తెలియదు. AB square plus this is 24x whole square. Okay, so how much will you get? This is 625x square equal to AB square plus 576 వస్తుంది, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో నా సబ్ట్రాక్టింగ్. సో AB స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 625x square minus 576x square. సో ఇక్కడ నుంచి you will get the value 625 minus 576. So how much are we getting? 49x square వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ AB స్క్వేర్. AB ఎంత అయితే రూట్ 49 అంటే 7 అండ్ రూట్ x స్క్వేర్ అంటే x. సో దిస్ విల్ బి 7x. సో cot ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్ అపాన్ పర్పెండిక్యులర్ కదా. సో బేస్ ఇస్ 7x
పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ 2x, x క్యాన్సిల్ అయిపోతే సో 7/24 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్రెస్ tan theta in terms of cosecant theta. tan theta in terms of cosecant theta. సో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఐడెంటిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి. ట్యాన్కి కరస్పాండింగ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? వీ నో సీకెంట్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ 1. ఓకే, సీకెంట్ కాస్కి రెసిప్రోకల్, సో ఫస్ట్ వస్తుంది మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ST. ఓకే, సో ఈ ట్యాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ రాయాలంట. సో లెట్స్ ట్రై. సో ఐ కెన్ రైట్ ట్యాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ tan square theta, I can write it as secant square theta minus 1. Tan square theta, I can write it as secant square theta minus 1. Avuna? So the options given to us are 1 upon root over cosecant square theta. So itla konni options icharu, chuddam. So tan square I am writing it as secant square theta minus 1. So from this, what is tan theta? Root over secant square theta minus 1 కదా. బట్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ కావాలి మీకు, సీకెంట్ కావాలి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ సీకెంట్ యాజ్ 1 upon cos. వీ నో సీకెంట్ కాస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ కదా. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ దిస్ వే, దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 1 minus cos square theta డివైడెడ్ బై cos square theta. ఎల్సిఎం తీయండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమొస్తుంది? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ 1 minus cos square theta అంటే ఎంత? We know sin square theta plus cos square theta is 1. So sin square theta is 1 minus cos square theta. So ఇది ఏమొస్తుంది? sin square theta divided by ఇది cos square theta వచ్చింది. So this is root over sin theta divided by cos theta. ఇది cot వస్తుంది చూడండి. రైట్. సో వీ వాంట్ టు రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొసీకెంట్. సో దీన్ని ఏం రాస్తా అంటే సైన్ కిందికి పంపించేద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఏమవుతుంది? కిందికి పంపిస్తే సైన్ కిందికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 1 upon cosecant అవుతుంది. 1 upon cosecant square ఇంటూ ఇదేమవుతుంది? కాస్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? మళ్ళీ 1 minus sin అని రాయొచ్చా? ఓకే, కాస్ని 1 minus sin అని రాయొచ్చు కదా. ఏం లేదు, నాకు ఫైనల్గా ఏం కావాలి? ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ టర్మ్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ కొసీకెంట్. ట్యాన్ని కొసీకెంట్లోకి రాయాలి. సో ఏ టర్మ్ ఉన్నా దాన్ని మళ్ళీ కొసీకెంట్లోకి వచ్చేలా రాస్తున్నాం అంతే. సో కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఇస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ అంటే కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ని 1 కొసీకెంట్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు కదా. అర్థమైందా? కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఇస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్. కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఇస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్. ఈ సైన్ స్క్వేర్ని ఏం రాస్తే 1 minus కొసీకెంట్ స్క్వేర్. నౌ దీస్ టూ గెట్ క్యాన్సిల్. సో ఫైనలీ యూ హ్యావ్ రూట్ ఓవర్ 1 cosecant square theta minus 1. డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ఏం చేసామో? ఎక్స్ప్రెసింగ్ ట్యాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ అన్నారు. ఫస్ట్ ట్యాన్తో రేషియో ఏముందో తీసుకున్నాం. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ ఇస్ 1. సో ట్యాన్ స్క్వేర్ ఇస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ minus 1. ఓకే, అండ్ ట్యాన్ టీటా ఇస్ రూట్ ఓవర్ దిస్. నాకు కావాల్సింది కొసీకెంట్. సో ఫస్ట్లీ దీన్ని కాస్లో కన్వర్ట్ చేసిన ఎల్సిఎం తీసుకున్నా. 1 minus cos square theta is sin square theta. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ సైన్, ఐ వాంట్ కొసీకెంట్. సో సైన్ రెసిప్రోకల్ చేస్తే కొసీకెంట్ వస్తుంది. సో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే సో సైన్ ఇస్ 1 upon కొసీకెంట్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ని మళ్ళీ ఐ డోంట్ వాంట్ కాస్ ఆల్సో, ఐ వాంట్ కొసీకెంట్. సో ఫస్ట్ కాస్ని సైన్గా రాసిన. ఇఫ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు సైన్ దెన్ యూ కెన్ రెసిప్రోకల్ అండ్ రైట్ కొసీకెంట్. సో కాస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ as 1 minus sin square. Now multiply cos into 1, cosecant into 1 is cosecant, cosecant into sin. Both are reciprocal of each other, cancel అయిపోతాయి. So cosecant square minus 1 and you have a root. So this is tan theta is equal to tan theta you have expressed in this form. ఇందాక మనము ట్యాన్ని కొసీకెంట్ని ట్యాన్లోకి ఎక్స్ప్రెస్ చేసామా? ఇందాక 2 కూడా చేసాం కదా. ఈ మోడల్ ఒకసారి చూసుకోండి. స్క్రోల్ బ్యాక్ అండ్ సీ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఇవాళ చెప్పే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో నోట్స్ మెయింటైన్ చేసి ఇవన్నీ రాయడం బెటర్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మోడలే ఇందాక ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పాను. సో చూసుకోండి. ఓకే, లెట్స్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ. సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. Can show that tan square theta minus 1 by cos square theta is minus 1. Let us take the LHS.
LHS is tan square theta minus 1 by cos square theta. This is tan square theta. 1 by cos square theta అంటే ఏంటి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1 by of cos is nothing but secant. అందుకే అది నేను ఫస్ట్ చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్. tan square మైనస్ secant square వచ్చింది. You know tan and t, st తో you have an identity. What is it? secant square theta minus tan square theta ఎంత? 1. secant square theta minus tan square theta. Hero reciprocal, cos reciprocal, right? It is 1. So tan square minus secant square అంటే ఏంటి మరి? సో ఒకవేళ మైనస్ కామన్ తీస్తే యూ విల్ హ్యావ్ tan square theta minus secant square theta will be minus 1. Okay, if you want to take a minus common, so this will be minus 1. Okay, will be minus 1. లేదా ఇక్కడే చేస్తా చూడండి. tan square theta minus secant square theta. మన ఐడెంటిటీ ఏంటి? secant square theta minus tan square theta. సో జస్ట్ టేక్ మైనస్ కామన్, యూ విల్ హ్యావ్ secant square theta. ఈ ప్లస్ ఉన్న tan మైనస్ అవుతుంది, ఈ మైనస్ ఉన్న secant ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే కదా. సో మైనస్ secant square minus tan square is 1. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ RHS. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎలా అయినా చేయవచ్చు, మీకు ఆన్సర్ అయితే సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఐడెంటిటీ. secant square మైనస్ tan square is 1. STతో ఐడెంటిటీ వస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ హీరో రెసిప్రోకల్ వస్తారు కదా, కాస్ రెసిప్రోకల్ secant. ఓకే, tan నెక్స్ట్ రావాలి, అందుకే చెప్తున్నా. ఇక్కడ +1 -1 కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇట్లా ఇవ్వకుండా ఇట్లా ఇచ్చారు అంటే -1 వస్తుంది. ఓకే, secant square minus tan square ఇవ్వకుండా tan square minus secant square ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ secant square minus tan square is 1. టేకింగ్ మైనస్ కామన్, యూ విల్ హ్యావ్ tan square minus secant square is -1. Okay, next question. Tan theta is √3. Find the value of 1 plus cot theta. Once, see here, tan theta is √3. Just remember the table for which value of tan you got √3. Tan theta values లో ఏ వాల్యూకి √3 వచ్చింది? tan 60 is √3. Okay, tan 60 is √3. So now both are tan ratios. రెండు tan ratios కాబట్టి you can just equate the angles. So theta is 60. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఏ వాల్యూకి వస్తుంది చూడండి, అండ్ tan ఇచ్చినప్పుడు tanలోనే ఏ వాల్యూకి వస్తుంది చూడాలి. సో tan 60 is √3. Now since both are tan ratios, you can directly equate the angles. Here angle is theta, here it is 60. So theta is 60. Now you need to find 1 plus cos theta. 1 plus cos theta అంటే ఎంత? 60 కదా. సో 1 plus what is cos 60? Cos 60 is 1/2. టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, లేదు అంటే పక్కన చిన్నగా రాసుకున్నా సరిపోతుంది. ఏమేమి వస్తాయి? 0, 1/2 ఈ సైన్ వాల్యూ. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. కాస్కి ఏమొస్తుంది? ఉల్టా కదా. సో 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. ఎంత సెకండ్స్ పట్టదు. సో ఈజీగా మీరు కరెక్ట్ వాల్యూ అని కాన్ఫిడెంట్ కూడా ఉంటారు కరెక్ట్ రాసినాము అని. Now you can take LCM. So LCM will be, so it is 2 plus 1/2 or it is 3/2. Next question. If tan 2a, find tan 2a. You have to find tan 2a if cos 3a is sin 45. What is given to you? Cos 3a value ఎంత ఇచ్చారు? sin 45. sin 45 అంటే ఎంత చెప్తారా? 1/√2. తెలియకపోతే టేబుల్ రాసుకోండి. ట్రిక్ కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నా. సెకండ్ బటన్ మీకు టేబుల్ రాయడానికి. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆబ్జెక్ట్లో యూజ్ చేయొచ్చు, అన్నిట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్లో డైరెక్ట్ టేబుల్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. లైక్ వాట్ ఈస్ sin 45, ఇక్కడ అడిగినట్టు అడగవచ్చు. వాట్ ఈస్ tan 30, దే కెన్ ఆస్క్ యూ డైరెక్ట్ వాల్యూ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ద టేబుల్ వన్స్ ఇన్ యువర్ రఫ్ వర్క్, ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ అండ్ యూ విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్. ఒకసారి రాస్తే చాలు, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ ఉండదు, ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో cos 3a is 1/√2. cos 3a is sin 45, కానీ sin 45 is 1/√2. Now I told you ఇక్కడ ఏది ఉంటే ఇది ఆ టర్మ్స్లో రాయాలి. సేమ్ ఇక్కడ అదే చేసినాం కదా. ఇక్కడ tan ఉంటే you are writing √3 in terms of tan. Okay, here you have cos, so you have to write 1/√2 in terms of cos. In where do you get cos value as 1/√2? cos 45 is 1/√2. మీకు పక్కన టేబుల్ ఉంటే ఈజీగా cos 45 1/√2 అని మీకు అర్థమవుతుంది, డైరెక్ట్ రాసుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ cos 3a. Now both are cos ratios, you can equate the angles. సో యాంగిల్ ఏంటి ఇక్కడ? 3a ఈక్వల్ టు 45. సో a ఎంత అవుతుంది మరి? 45 డివైడెడ్ బై 3 అవుతుంది కదా. సో a will be how much? 3 1s are 5, 15. So a will be 15.
they are asking you tan 2a value. So tan 2a is equal to tan 2a and the 15. Okay, so a place lo 15 I am substituting. So this is tan 2 into 15 is 30. What is tan 30? One table will help you. 20 marks. Trust me. ఓకే సో జస్ట్ నేను చెప్పిన ట్రిక్ ఫాలో అయ్యి పక్కన రాసుకోండి టేబుల్ రఫ్లో, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే సో tan 30 ఈజ్ 1/√3. మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో డైరెక్ట్ tan 30 ఎంత అని కూడా అడగొచ్చు. ఓకే ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు, రైట్. సో ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ రాకపోయినా ఇది ఇలా అడగొచ్చు, tan θ ఈజ్ √3, వాట్ ఈస్ θ, ఇక్కడ వరకే అడగొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. సో బట్టి కొట్టకండి, అర్థం చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. బట్టి కొట్టకండి, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే సో దే మే ఆస్క్ యూ సీకెండ్ స్క్వేర్ θ మైనస్ tan స్క్వేర్ θ ఈజ్ హౌ మచ్, డైరెక్ట్ ఐడెంటిటీ అడగొచ్చు. యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ 1. cos స్క్వేర్ θ ప్లస్ sin స్క్వేర్ θ ఈజ్ హౌ మచ్, 1. cos θ in terms of sin θ if you want, right, cos square θ is 1 minus sin square θ. cos θ is √1 minus sin square θ. అర్థమైందా? సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చదవండి, అర్థం చేసుకొని బట్టి మాత్రం కొట్టొద్దు. Let's proceed to the next questions. In a right angle triangle ABC, right angle let's see. So if I draw the triangle, right angle in 90 degrees is at say, so ee side A అని తీసుకుంటే ఇది B అని తీసుకుంటే this vertex is A and B. Now AB is 13. This is 13. BC is 5. Determine cos square B plus sin square A. So to find cos square B sin square A, I need to find what is cos B, what is sin A. Okay, so ఏం చేద్దాం? Firstly I'll find AC. Okay, what is, let me write it here, what is cos B, what is sin A? చెప్పండి నాకు, cos B అంటే ఏంటి, sin A అంటే ఏంటి? Cos of any angle is base upon hypotenuse. Sin of any angle is perpendicular upon hypotenuse. But what is the base, what is the perpendicular? Here you should be very careful. Cos B sin A, the angles are different here. Okay, so with respect to angle A, this is my perpendicular side, this is hypotenuse, this is base. So if I want sin with respect to angle A, if I want sin, perpendicular side is BC and hypotenuse is AB. Clear beta? You should understand this. ఇప్పుడు cos B అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ B బేస్ పర్పెండిక్యులర్ చేంజ్ అవుతాయి, అందుకే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ B, ఇప్పుడు యాంగిల్ B చూసాను అనుకోండి, ఇది యాంగిల్ B. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ B ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బేస్. క్లియర్? సో బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BC డివైడెడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఎంత మరి, AB. డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ స్టెప్? అర్థమైందా? cos B కావాలి. cos B అంటే ఏంటి? cos B is nothing but with respect to angle B, base is this, hypotenuse is this, so BC by AB. Sin A you want with respect to angle A, so opposite side is BC and hypotenuse is AB. So if you just see BC AB values they already gave you, so I am just writing it here. Cos B is nothing but from that rough work I am writing BC by AB is cos B and square undiga square meer kuda raayandi plus sin A BC by AB sin A square undiga square meer kuda raayandi. Okay, so BC enta 5, so 5 square divided by AB is 13, so 13 square plus BC is 5, AB is 13. 5 square is 25, 13 square is 169. This is again 25, 169. So both are like terms, 169 also 25 plus 25, 50 also. This is the answer. Clear? So whenever values are given to you, triangle lonchi you have to take. Now tell me, ఇదే క్వశ్చన్ లో సపోజ్ ఒకవేళ tan A అడిగితే ఎంత రాస్తారు? వాట్ ఈస్ tan A? tan A అడిగితే ఏం చేస్తారు మరి? tan A అడిగితే ఈ వాల్యూ తెలియాలి మీకు. ఓకే, tan A is nothing but perpendicular upon base. Perpendicular side with respect to angle A, perpendicular is BC and base is AC. ఓకే, అందుకే ఇది తెలిస్తే మీకు ఇవన్నీ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. బీసీ వాల్యూ 5 ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో, ఏసీ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ అంటే 13 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ స్క్వేర్. సో ఏసీ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? 13 స్క్వేర్ అంటే 169, 5 స్క్వేర్ అంటే 25. సో ఇటు పంపిస్తే సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. సో యుల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 144.
దిస్ ఈజ్ ఏసీ స్క్వేర్. సో ఏసీ విల్ బి 12, రూట్ 144 అంటే 12. సో ఇది వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 12. ఓకే, సో యూ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 12. అర్థమైందా? సపోజ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా ఇస్తే డైరెక్ట్గా తీసుకుంటారు. సపోజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ కాట్ బి వాల్యూ. ట్యాన్ ఏ కనుక్కున్నారు, కాట్ బి చెప్పండి. కాట్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ బి, దిస్ ఈజ్ మై పర్పెండిక్యులర్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ ద బేస్. సో కాట్ బి ఈజ్ బేస్ అపాన్ పర్పెండిక్యులర్. బేస్ అంటే ఏంటి? యాంగిల్ బీకి ఇది కదా బేస్, బీసీ బేస్. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏసీ. సో ఇది 5/12 అవుతుంది. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్. ఏ యాంగిల్కి బేస్ పర్పెండిక్యులర్ చూడాలి, ఇది చూడకుండా మాత్రం చేయొద్దు ప్లీజ్. ఓకే, సో ఏ యాంగిల్కి బేస్, ఆ యాంగిల్కి రెస్పెక్ట్ బేస్ ఏంటి, రెస్పెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ ఏంటి చూసిన తర్వాతనే యూ విల్ రైట్. టేబుల్ ఇచ్చారు కదా మేడం అని చెప్పి టక్కటక్క గీసేయొద్దు. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యాంగిల్ యూ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ సైడ్. యాంగిల్కి ఇప్పుడు కాట్ బి అడిగితే కాట్ బికి పర్పెండిక్యులర్ సైడ్ ఇది. ఒకవేళ కాట్ ఏ అడిగారు అనుకోండి, కాట్ ఏ అడిగితే ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది, అవునా, ఇది అండ్ బేస్ ఇది. సో బేస్ అపాన్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే బేస్ ఏంటి? ఏసీ. ఇక్కడ కాట్ ఏ అంటే ఇది బేస్ కాట్ ఏకి. ఓకే, యాంగిల్ ఏకి ఇది బేస్, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. సో అడిగిన వాల్యూ బట్టి డిఫరెంట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ చూడండి tan A అండ్ cot A ఆర్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. tan A ఇస్ 5/12, cot A ఇస్ 12/5. ఇప్పుడు cot B 5/12 వచ్చింది. tan B ఏంటో చెప్తారా? వాట్ ఈస్ tan B దెన్? tan B ఇట్ విల్ బి 12/5. దీని రెసిప్రోకల్ కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. ఓకే, tan B అంటే ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ అపాన్ బేస్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి ఇది పర్పెండిక్యులర్ సైడ్. సో ఏసీ బై బేస్ ఇస్ బీసీ. సో 12/5. క్లియర్? సో ఒక క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేస్తే అందులో మళ్ళీ మీకు 10 క్వశ్చన్లు చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న క్వశ్చన్లోంచి ఇంకా ఎలా అడగవచ్చు మీకు అన్నీ చెప్తున్నాను. So now from the figure proof that cos square theta plus sin square theta is 1. This question is asked in 2018లో అడిగారు ఇది. ఓకే, సో ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? అండ్ ఫిగర్ ఇచ్చారు, ఫిగర్ గీద్దాం ఫస్ట్. ABC and this is theta, this is 90. This is a figure given to you. So you have to prove that cos square theta plus sin square theta is 1. Prove that అంటే first let me take the LHS. LHS is cos square theta plus sin square theta. I have to prove this is 1. You know this is identity. మనకు తెలుసు కదా cos square plus sin square అనేది ఐడెంటిటీ. సో ఐడెంటిటీని బేసికల్గా ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ cos theta with respect to theta? This is my perpendicular side, this is my base, this is the hypotenuse. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మీరు అవి ఐడెంటిఫై చేయండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta, this is perpendicular, base, hypotenuse. So what is cos theta? Base upon hypotenuse. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Base, theta ki base ఏంటి? BC. So BC upon hypotenuse ఏంటి? AC. And plus theta ki perpendicular side is AB divided by hypotenuse is AC. కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి నాన్న? స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో స్క్వేర్స్ రాయాలి కదా. ఓకే, సో ఇది రాసారంటే హాఫ్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ సపరేట్ చేద్దాం. లెట్ us separate the squares to numerator and denominator. You can take LCM like fraction. So denominator will be AC square. Numerator లో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు, BC square plus AB square. But what is BC square plus AB square? Using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. అవునా? సో BC square plus AC square is nothing but hypotenuse square divided by again AC square. AC cancel, you will get it as 1. Clear? So this is how you will do this question. Cos square theta plus sin square theta is 1. Okay, so oka nimisham. Okay, I hope the board is visible now. So AC square, hypotenuse square is nothing but sum of the squares of the other two sides. AB square plus BC square. AB square plus BC square అంటే AC square అని రాయొచ్చు. Since using Pythagoras theorem అని ఈ స్టెప్ ఇక్కడ రాస్తారు. క్లియర్? సో ఇదే క్వశ్చన్ని ఒకవేళ మీకు యాంగిల్ ఇచ్చి అడిగారు అనుకోండి, మనకి ఇది ఐడెంటిటీ అని తెలుసు, యూ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఈస్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు RHS. సపోజ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ యూజింగ్ సమ్ వాల్యూ,
ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చి అడిగితే ఏం చేద్దాం? సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ షో దట్ ఆర్ ప్రూవ్ దట్ cos square 45 plus sin square 45 is 1 అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. దెర్ ఆర్ 2 methods టు ప్రూవ్ దిస్. ఒకటి cos square 45 మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లెట్ us టేక్ LHS ఫస్ట్. cos square 45 plus sin square 45. cos square 45 అంటే ఎంత? cos 45 1/√2 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, ప్లస్ sin 45 అంటే కూడా 1/√2 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్. సో 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 ప్లస్ 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2. 1/2 ప్లస్ 1/2 అంటే 1 వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఒకవేళ ఇక్కడ 60 అడిగినా కానీ మీరు అదే చేస్తారు. ఓకే, ఒకవేళ 60 అడిగారు అనుకోండి, ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూవ్ చేయండి. cos square 60, you know cos 60 is how much? 1/2 and you have a square, plus sin 60 is √3/2 and you have a square. సో 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/4 ప్లస్ √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 డివైడెడ్ బై 2 స్క్వేర్ అంటే 4. మళ్ళీ రెండు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చు. 4 న్యూమరేటర్లో 1 + 3, సో ఇట్ ఈస్ 4/4 విచ్ ఇస్ 1. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు చేయొచ్చు. కావాలి అంటే ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్ కూడా మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా చాలు. షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఇస్తే ఈ డైరెక్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు. అది ఎస్ఏకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది. ఓకే, 4 మార్కర్కి అప్పుడు 4 మార్క్స్ కదా, పేపర్ 1 పేపర్ 2. సో ఇది 4 మార్క్కి ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్. సో ఒకవేళ షార్ట్కి ఇస్తే ఇలా ఇవ్వచ్చు, రైట్. లేదా ఐడెంటిటీ మార్చ్ ఇవ్వచ్చు. సీకెంట్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ 1, ప్రూఫ్ దట్. మళ్ళీ ఇట్లనే చేస్తారు. ఓకే, యూ విల్ టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సీకెంట్ టీటా. వాట్ ఈస్ సీకెంట్ టీటా? హైపోటెన్యూస్ అపాన్ బేస్. వాట్ ఈస్ టాన్? పర్పెండిక్యులర్ అపాన్ బేస్. ఇట్లనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో ఇట్లనే వస్తే వాల్యూస్ 1 అని ప్రూవ్ చేస్తారు. ఒకవేళ సీకెంట్ స్క్వేర్ 30 మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ 30 ఈజ్ 1. సో ఇట్లా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, స్క్వేర్ చేయండి, ఎల్సిఎం చేయండి, విల్ గెట్ 1. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోడల్స్ అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ 2018 March. Proof that cos A by 1 minus tan A plus sin A by 1 minus cot A is sin A plus cos A. ఓకే, డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు, కానీ స్టిల్ యూ క్యాన్ ఆన్సర్. ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తే ఐ గివ్ యూ ద టిప్స్. వెన్ ఎవర్ ఐడెంటిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా ప్రూవ్ దట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ హీరో అండ్ హీరోయిన్. హూ ఆర్ అవర్ హీరో అండ్ హీరోయిన్? సైన్ అండ్ కాస్. ఓకే, సో సైన్ అండ్ కాస్ట్లో ఇక్కడ చూడండి, ఎల్హెచ్ఎస్ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అదర్ దెన్ సైన్ అండ్ కాస్, యూ ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్. ట్యాన్ ఉంది, సైన్ అండ్ కాస్ట్లో రాయండి. కాట్ ఉంది, సైన్ అండ్ కాస్ట్లో రాయండి. ఎలా రాస్తారు నేను చెప్తా. సో ఫస్ట్ కాస్ ఏ, ఐఎమ్ టేకింగ్ LHS. ఓకే, LHS is nothing but cos A by 1 minus tan A plus sin A by 1 minus cot A. This is RHS. Okay, so cos A by 1 minus tan A is nothing but sin A upon cos A. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్న సెషన్లో, ప్లస్ sin A డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ cot A. tan sin upon cos అయితే cot ఏమవుతుంది? cos upon sin. రెసిప్రోకల్ కదా. కాట్ ఇదైతే ట్యాన్ రెసిప్రోకల్, సారీ ట్యాన్ ఇదైతే కాట్ దాని రెసిప్రోకల్. నౌ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఐడెంటిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ టు యూ, LHS ఈక్వల్ టు RHS, ప్రూవ్ దట్, షో దట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు అక్కడ 3 బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ దోస్ 3 ఐడెంటిటీస్ యూ విల్ యూజ్ దెమ్. If you are not able to find, second thing is if you are not finding any identities, ఇట్లా ఇచ్చారు ఏదో ర్యాండమ్ క్వశ్చన్, దెన్ కన్వర్ట్ సైన్ ట్యాన్ ఉన్న, ఓకే మనకి 6 రేషియోస్ ఉన్నాయి, సైన్, కాస్, ట్యాన్, కాట్, సీకెంట్, కొసీకెంట్. ఓకే, 6 రేషియోస్లో సైన్, కాస్ హీరో హీరోయిన్. మిగతా ఏ రేషియో ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీకెంట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ కాస్, కొసీకెంట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్, కాట్ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో రాయండి, ట్యాన్ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో రాయండి. ఓకే, మిగతా ఏ 4 రేషియోస్ ఉన్నా సైన్ అండ్ కాస్ట్లో రాయండి. వెన్ యూ రైట్ దట్ యూ కెన్ టేక్ LCM. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ యూ కెన్ టేక్ LCM. ఫస్ట్ స్టెప్ రాయండి, అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ యూ కెన్ టేక్ LCM. ఓకే, LCM ఎట్లా తీసుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి, cos A డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ కదా మనం LCM తీసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు. సో LCM విల్ బి సింపుల్, 1 ఇంటూ cos A is cos A మైనస్ sin A హోల్ డివైడెడ్ బై cos A. నెక్స్ట్ ప్లస్ sin A డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ LCM ఏంటి, 1 ఇంటూ sin A అంటే sin A, 1 ఇంటూ sin A sin A మైనస్ cos A హోల్ డివైడెడ్ బై sin A. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా?
ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ కింద ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఫ్రాక్షన్ టు న్యూమరేటర్, ఈ కిందున్న ఫ్రాక్షన్ పైకి తీసుకెళ్ళాలంటే అది ఏం అవ్వాలి? రెసిప్రోకల్ అవ్వాలి. ఈ కిందున్నది పైకి తీసుకెళ్తున్నా. సపోజ్ 1/2/3 ఉంది. ఇది సాల్వ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3/2. ఓకే, 1/2/3 అంటే ఏం లేదు, 2/3కి రెసిప్రోకల్ అనమాట. ఓకే, 1/sin θ అంటే ఏంటి? sin θకి రెసిప్రోకల్. 1/2/3 అంటే దీనికి రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3/2. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ బై దిస్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అప్ ఇట్ విల్ రెసిప్రోకల్. సో ఇక్కడ చూడండి, cos A ఇంటూ రెసిప్రోకల్ అంటే ఇది ఇలా అవుతుంది. న్యూమరేటర్ cos A అవుతుంది, డినామినేటర్ cos A మైనస్ sin A అవుతుంది. Similarly here also, so you have sin A into, now this reciprocal, so sin A will be your numerator, denominator will be sin A minus cos A. Okay, so ఒకసారి స్టెప్ రాస్తే then you can take LCM, then you can at least try to simplify. cos A into cos A, cos square A divided by denominator ఏంటి? cos A minus sin A plus sin A into sin A, sin square A divided by denominator is sin A minus cos A. ఒకసారి just observe the denominators are cos A minus sin A minus cos A, which means I can take minus common. ఇక్కడ నుంచి మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, డినామినేటర్ సేమ్ అవుతాయి. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎల్సిఎం తీసుకునేటప్పుడు ఇఫ్ యువర్ డినామినేటర్స్ ఆర్ సేమ్ యూ కెన్ టేక్ ఎల్సిఎం డైరెక్ట్లీ, దే బికమ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్ కదా. సో ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఇది ప్లస్ అవుతుంది, కాస్ ఏ ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది. ఓకే, మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఈ మైనస్ ఇక్కడ పైకి పంపించేద్దాం. సో కాస్ స్క్వేర్ ఏ డివైడెడ్ బై కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ డివైడెడ్ బై cos A minus sin A. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు చూడండి, both are same denominator, so I can directly take LCM. so it will be cos A minus sin A. న్యూమరేటర్లో డైరెక్ట్లీ you can write cos square A minus sin square A since both are like fractions. Now this cos square A minus sin square A is like, this is like a square minus b square. Identity లాగా ఉంది చూడండి, a square minus b square. What is a square minus b square? a plus b into a minus b కదా. ఓకే, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ a ఏముంది మీకు? a ప్లేస్లో cos A ఉంది, b ప్లేస్లో ఏముంది? sin A ఉంది, అవునా? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అప్లై దిస్ ఐడెంటిటీ, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బీ టు ఏ మైనస్ బీ. ఏ అంటే కాస్ ఏ, బీ అంటే సైన్ ఏ. ఓకే, సో ఏ అంటే కాస్ ఏ, సో కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ, ఏ ప్లస్ బీ అంటే కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ, ఏ మైనస్ బీ అంటే కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ. చూడండి, cos A minus sin A cancel. So what is remaining? cos A plus sin A, which is nothing but your RHS. So again I'll explain, have a look once. ఎప్పుడు కూడా ఐడెంటిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్. ఒకవేళ ఏదైనా ఐడెంటిటీ అప్లై అవుతుందంటే అప్లై చేయండి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఐడెంటిటీ విచ్ యూ కెన్ అప్లై, కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్ ఇన్ దిస్ వే. వేరే ఫోర్ రేషియోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏది ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ట్యాన్ కాట్ ఉన్నాయి, కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్. వన్స్ యూ డూ దాట్, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎల్సిఎం వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఇక్కడికి మీకు అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ వస్తుంది. ఎల్సిఎం తీసుకోండి. సో మీకు అట్లీస్ట్ రాకపోయినా నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎల్సిఎం తీసుకోండి, ట్రై టు సింప్లిఫై ఇట్. సో వెన్ యూ ఆర్ సింప్లిఫైయింగ్ మీకు ఇట్లా లైక్ డినామినేటర్స్ వచ్చినాయంటే తీసుకుంటారు. లేదు అంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఐడెంటిటీలాగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ లేదు చెప్తున్నా, ఇన్ జనరల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఐడెంటిటీస్ మీరు ఎల్సిఎం తీసుకున్న తర్వాత మీకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ కానీ, మనం నేర్చుకున్న 3 ఐడెంటిటీస్లో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ కానీ, లేదా ఆల్జీబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీస్ కానీ, సో ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్, ఏ మైనస్ బీ హోల్ స్క్వేర్, అట్లాంటి ఐడెంటిటీస్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఆర్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీ అప్లై చేసే ఛాన్స్ వస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్.
ఓకే, మీకు వస్తున్న స్టెప్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుండాలి. ఇక్కడ నేను ఏం అబ్జర్వ్ చేసిన, కాసెస్ అయినా సేమ్ ఉంది, మైనస్ కామన్ తీస్తే ఎల్సిఎం తీసుకోవచ్చు నేను అని. సో మైనస్ కామన్ తీస్తే ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ లాగా ఉంది, ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ రాసాను, ఈ రెండు కట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్, సెకండ్ స్టెప్ టేక్ ఎల్సిఎం, థర్డ్ స్టెప్ యూ కెన్ అప్లై ఐదర్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఆర్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్, దెన్ యూ విల్ సింప్లిఫై ఇట్ ఫర్దర్, అంతే. ఓకే, అండ్ మనకు కావాల్సిన ఆర్హెచ్ఎస్ మీద కూడా కొంచెం దృష్టి పెట్టాలి. ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏం కావాలి మనకి, కాస్ ఏ ప్లస్ సైనే కావాలి. సో ఆర్హెచ్ఎస్ని అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి, సో దట్ మీరు ఏ టర్మ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది. See the next question. Show that secant theta minus tan theta whole square is this. మీ ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏముంది, సైన్లు ఉన్నాయి అవునా. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఎల్హెచ్ఎస్లో secant theta minus tan theta whole square ఇచ్చారు. సో let us try to convert our LHS into sin and cos terms. Okay, so secant I can write it as 1 upon cos minus tan I can write as sin upon cos whole square. రెండు కాస్ ఏగా డినామినేటర్, సో డైరెక్ట్లీ ఎల్సిఎం యూ కెన్ టేక్. సో కాస్ థీటా న్యూమరేటర్ ఇస్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. చూడండి 1 మైనస్ సైన్ థీటా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ కాస్ కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్, అందుకే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ లెట్ మీ సపరేట్ ఇట్ టు న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. న్యూమరేటర్లో 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఉంది, వెల్ అండ్ గుడ్. డినామినేటర్లో కాస్ ఉంది, మీకు ఏం కావాలి 1 ప్లస్ సైన్. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కన్వర్ట్ కాస్ ఇంటూ సైన్. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తారు, we know sin square theta plus cos square theta is 1. So what is cos square theta? 1 minus sin square theta. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉంది స్క్వేర్, ఇక్కడ ఉంది, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్క్వేర్స్ హియర్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ థీటా అనమాట. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, ఏ ఇంటూ ఏ, అవునా. ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఏ ఇంటూ ఏ. సో 1 minus sin theta whole square is 1 minus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by, ఇప్పుడు ఇది చూడండి, this is like a square minus b square, 1 square minus sin square theta. So a square minus b square, so a plus b into a minus b. ఇందాకే చెప్పాను ఈ ఐడెంటిటీ, a square minus b square is a plus b into a minus b. ఇప్పుడు చూడండి 1 minus sin theta, 1 minus sin theta you can cancel. So what is remaining, 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta, which is nothing but your RHS. So ఏం చేసాం, సింపుల్గా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ స్టెప్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్, సెకండ్ స్టెప్ ఎల్సిఎం, థర్డ్ స్టెప్ ఏమైనా ఐడెంటిటీస్ ఉంటున్నాయో చూడండి. ఇక్కడ మనకేం కావాలి, మళ్ళీ ఐ సెడ్ గో బ్యాక్ చెక్ యువర్ ఆర్హెచ్ఎస్. ఆర్హెచ్ఎస్లో సైన్ థీటా ఉంది, ఇది వచ్చేసింది. సైన్లో కావాలి కాస్, సైన్లో కావాలి అంటే యూ నో ఐడెంటిటీ, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ 1. సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. మళ్ళీ ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీస్ అప్లై చేస్తారు. ఇది ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ. క్యాన్సిల్ చేస్తే మా ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఓకే, లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో అర్థమవుతున్నాయి కదా, ఐడెంటిటీస్ కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో బేసిక్ లాజిక్ అదే, మీరు కొంచెం సొంతంగానే ట్రై చేయాలి. సో సొంతంగా ట్రై చేయడానికి మీకు గైడ్ లైన్స్ అవి సైన్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేయండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు గైడ్ లైన్స్. సో మార్చ్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. కాస్ థీటా అపాన్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా గివెన్ ఇన్ మార్చ్ 2019. ఓకే, ప్లస్ 1 plus sin theta divided by cos theta equal to 2 secant theta. ఇది మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, టేక్ యువర్ LHS is cos theta upon 1 minus sin theta plus 1 plus sin theta upon cos theta. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, యువర్ LHS నేనేమన్నాను, LHSని సైన్ అండ్ కాస్ట్లో రాయమన్నాను, అన్నానా అనలేదా? అన్నాను కదా. LHS ఆల్వేస్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్. ఒకసారి మీరు LHS చూస్తే ఆల్రెడీ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో ఉంది. సో ఏం చేస్తారు, జస్ట్ టేక్ ఎల్సిఎం. జస్ట్ ఎల్సిఎం తీసుకోండి ఒకసారి, ఎల్సిఎం తీసుకోండి ఒకసారి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే డినామినేటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇట్లున్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేము, ఇంకా కన్వర్ట్ చేయడానికి లేదు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టేక్ ఎల్సిఎం.
LCM is denominators are different, so it is 1 minus sin theta ఇది ఇంటూ కాస్ థీటా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంటూ కాస్ థీటా, సో ఇక్కడ కూడా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇది మీరు రాయొద్దు, జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాం. కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా ఇస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఇప్పుడు ఇది 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా చేయాలి, ఇది ఇంటూ ఇది. సో ఏమొస్తుంది, ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా, 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా. సో ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అని రాయచ్చా, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఐడెంటిటీ, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, సో 1 స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని రాయచ్చా. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఈక్వల్ టు కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఏంటి, మళ్ళీ కాస్ స్క్వేర్ థీటానే కదా, డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది, దిస్ ఇస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా. కానీ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుందా, సీకెండ్ థీటా. ఇక్కడ 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఒకటి మిగులుతుంది డినామినేటర్లో. సో కాస్ థీటా క్యాన్సిల్ అయితే మనకేం ఆన్సర్ వస్తుంది, 2 కాస్ థీటా డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ సైన్ థీటా వస్తుంది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్ వీ నీడ్ సీకెండ్ థీటా కావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, వన్ సెకండ్ కాస్ థీటా అపాన్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా ప్లస్ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఇది ప్లస్ ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్లో, ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ గివింగ్ రాంగ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చారు, ఓకే. సో ఇది కూడా మైనస్ అవుతుంది, చేంజెస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్, ఓకే. సో మైనస్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో, సో మైనస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి, మైనస్ ఇచ్చారు. సో ఏం చేస్తాం, కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా, ఎల్సిఎం అంతే, 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఇది కాస్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది ఇక్కడ, అండ్ 1 మైనస్ సైన్ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్, ఇది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఇంటూ ఏ, సేమ్ కాస్ ఇంటూ కాస్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ రాస్తారు, ఇది ఇంటూ ఇది అంటే 1 మైనస్ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, ఇది ఇంటూ ఇది హోల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. కాస్ స్క్వేర్ థీటా చెప్పాను కదా, ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ ఐడెంటిటీస్ నౌ. ఇది ఎట్లుంది, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అంటే 2 సైన్ థీటా వచ్చింది, డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఏమైనా అప్లై అవుతుందో చూడండి, ఇదిగోండి. కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఎంత, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, దీస్ 2 values are nothing but 1. cos square theta plus sin square theta is 1 square అంటే మళ్ళీ 1 మైనస్ 2 sin theta హోల్ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ sin theta ఇంటూ కాస్ theta. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రాద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 మైనస్ 2 sin theta డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ sin theta ఇంటూ కాస్ theta. ఇందులో చూడండి 2 ఉంది, సో 2 కామన్ తీయొచ్చు కదా, 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఇందులోంచి 2 కామన్ తీస్తే 1 ఉంటుంది ఇక్కడ, మైనస్ ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే సైన్ థీటా ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఈ 1 మైనస్ సైన్ థీటా 1 మైనస్ సైన్ థీటా క్యాన్సిల్, 2 బై కాస్ థీటా వస్తుంది. 1 బై కాస్ థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీకెండ్ థీటా, 2 ఉంది, 1 బై కాస్ థీటా అంటే సీకెండ్ థీటా, ఓకే, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ కాస్ థీటా. సో 2 సీకెండ్ థీటా ఈజ్ యువర్ ఆర్హెచ్ఎస్. క్లియరా? ఓకే, సో ఇక్కడ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో కన్వర్జన్ లేదు, ఆల్రెడీ సైన్ అండ్ కాస్ట్లో ఉంది. ఏం చేసాం, ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ చేసాం, కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఐడెంటిటీ అప్లై చేసాం, అండ్ ఇక్కడ 2 కామన్ మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది, 2 మైనస్ 2 sin theta 1 మైనస్ sin theta, సో 2 కామన్ తీస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇలాగా క్వశ్చన్ని చూస్తూనే మీరు మోడిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో బేసిక్ స్టెప్స్ అయితే కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ సైన్ అండ్ కాస్ టేక్ ఎల్సిఎం, దెన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అప్లై అవుతాయి. సో ఇంకొక డిఫరెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్ చెప్తా వినండి. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ సైన్ థీటా ఈజ్ సీకెండ్ థీటా మైనస్ tan theta అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో యువర్ LHS ఈజ్
రూట్ 1 మైనస్ సైన్ టీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ సైన్ టీటా. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఓకే రూట్ 1 మైనస్ సైన్ టీటా 1 ప్లస్ సైన్ టీటా లేదా రూట్ 1 మైనస్ కాస్ టీటా 1 ప్లస్ కాస్ టీటా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా యూ విల్ రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్ ఏంటి 1 ప్లస్ సైన్ టీటా. రేషనలైజ్ చేయాలంటే 1 మైనస్ సైన్ టీటాతో యూ విల్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్. Understood? So that is equals to root over a into a. These two are same. A into a is a square. A ante idi mottam kada, so mottam square divided by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. So a plus b into a minus b. A square minus b square. That is equals to root over 1 minus sin theta whole square divided by 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta you can write it as what? Root over 1 minus sin theta whole square divided by 1 minus sin square theta అంటే cos square theta ఏనా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది రూట్ సపరేట్ చేద్దాం. సో రూట్ 1 minus sin theta whole square divided by root cos square theta. So square 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 root cancel. You have 1 minus sin theta divided by cos theta. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం సీకెంట్ టీటా ట్యాన్ టీటా. సో ఒకసారి డినామినేటర్ సపరేట్ చేయండి. 1 బై కాస్ టీటా ఈజ్ సీకెంట్ టీటా మైనస్ సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా అంటే ఏంటి ట్యాన్ టీటానే కదా. సో ఈ సీకెంట్ టీటా మైనస్ ట్యాన్ టీటా. అర్థమైందా? సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇలా రూట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్ అండ్ వన్స్ రేషనలైజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఐడెంటిటీస్ అప్లై చేస్తారు. ఓకే సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ రాద్దాం ప్లేస్ ఉంది కదా. 2019లో ఇచ్చారు కొసీకెంట్ ఏ ఈజ్ రూట్ 2 ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 cos స్క్వేర్ 2 sin స్క్వేర్ 2 sin స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 3 cot స్క్వేర్ ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై 4 tan స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ. సో ఒకసారి చూడండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లోంచి ఇట్లా కొసీకెంట్ ఏ నేను ఇందాకే చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్లో రూట్ 2 అని ఇచ్చినప్పుడు రూట్ 2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ రాయాలంటే ఎట్లా రాస్తారు sin 45 ఈజ్ 1 బై రూట్ 2. సో కొసీకెంట్ 45 ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దాట్. సో రూట్ 2 వస్తుంది. ఓకే sin 45 ఈజ్ 1 బై రూట్ 2. కొసీకెంట్ 45 ఎంత మరి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దిస్. సో మీకు సైన్ తెలిస్తే కొసీకెంట్ తెలుస్తుంది దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేయడం. సో కొసీకెంట్ 45 ఈజ్ రూట్ 2. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2 ఐఎమ్ రైటింగ్ కొసీకెంట్ 45 అని రాద్దాం. నా బోత్ ఆర్ కొసీకెంట్ రేషియో సో ఐ కెన్ ఈక్వల్ ద యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీ. ఇంతకుముందు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను. ఓకే ఇందాకే చేసాం. ఏ 45 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఏ 45 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 sin స్క్వేర్ 45 ప్లస్ 3 cot స్క్వేర్ 45 డివైడెడ్ బై 4 tan స్క్వేర్ 45 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ 45. అర్థమైందా? ఈ ఒక్క స్టెప్ రాస్తే ఇక్కడ ఈజీ అవుతుంది. లేదంటే పైథాగరస్ థియరం అగైన్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో డైరెక్ట్ యాంగిల్ ఏంటో కనుక్కోండి. మనకి టేబుల్ తెలుసు కదా టేబుల్లో ట్రిక్ కూడా చెప్పాను మీకు. సో 2 sin 45 ఈజ్ 1 బై రూట్ 2 స్క్వేర్ ఉంది మర్చిపోవద్దు ప్లస్ 3 cot స్క్వేర్ 45 tan 45 ఈజ్ 1 cot 45 ఈజ్ ఆల్సో 1 రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1 కదా డివైడెడ్ బై 4 tan 45 అంటే 1 మైనస్ కాస్ 45 ఈజ్ 1 బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సో 2 ఇంటూ 1 బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 బై 2 ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 అంటే 3 డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 బై 2. 2 and 2 క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 1 ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ ఇది 2 మైనస్ 1 బై 2 అగైన్ 2 1s and 2 2s. సో 1 ప్లస్ 3 అంటే 4 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 1 అంటే 1. సో 4 బై 2 అంటే 2 వస్తుంది ఆన్సర్. Okay, so the final answer is 2. Okay, so let me check. So the next question, this is also given in 2016 అనుకుంటా. సో 2016వి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లేదా 16 ఒకటి 17 ఒకటి ఉన్నట్టుంది. రెండు డిస్కస్ చేసి we shall wind up. Okay, so cot square theta plus tan square theta is secant square into cosecant square minus 2. సేమ్ ప్రాసెస్ LHS తీసుకోండి cot square theta plus tan square theta. ఓకే సో కాట్ని చెప్పాను కదా సైన్ అండ్ కాస్లో రాయాలి. సో కాట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ కాస్ అపాన్ సైన్
స్క్వేర్లు ఉన్నాయి, స్క్వేర్లు రాయండి. ప్లస్ tan ఎలా రాయొచ్చు, సైన్ అపాన్ కాస్. స్క్వేర్లు ఉన్నాయి, స్క్వేర్లు కూడా రాయండి. నా టేక్ ఎల్సిఎం. సో ఎల్సిఎం డినామినేటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, సో మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. కాస్ పవర్ 4 టీటా యూ విల్ గెట్. సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ టీటా, సైన్ పవర్ 4 టీటా యూ విల్ గెట్. ఇప్పుడు మీకు ఐడెంటిటీ ఏం అప్లై చేయాలి అంటే ఒకసారి చూడండి. ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఎట్లా మేడం అంటారా, చూడండి. కాస్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్. ఓకే, కాస్ పవర్ 4 టీటాని కాస్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్, 4ని 2 2s అని రాయొచ్చు. ప్లస్ సైన్ ఆల్సో ఐ కెన్ రైట్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ టీటా కాస్ స్క్వేర్ టీటా. సో నౌ this is again an identity, a square plus b square. You know a plus b whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab. So what is a square plus b square అంటే a plus b whole square, ఈ 2ab ఇటు పంపించేసేది, మైనస్ 2ab వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ మీకు ఏముంది, ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది. చూడండి కరెక్ట్గా చూడండి. బి ప్లేస్లో ఏముంది, సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది. చూడండి ఏ ఇది కదా, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ లాగా ఉంది. అది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, కాస్ స్క్వేర్ టీటా, ఏ స్క్వేర్. సో కాస్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఏ, బీ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది బీ. సో దీన్ని నేను ఎలా రాయొచ్చు, ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్. ఏ అంటే ఏంటి, కాస్ స్క్వేర్ టీటా, బీ అంటే సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా హోల్ స్క్వేర్. అండ్ ఇంకేం రాయాలి, మైనస్ 2ab అని రాయాలి. మైనస్ 2 ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటి, కాస్ స్క్వేర్ టీటా, బి అంటే ఏంటి, సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఇది అర్థమైందా, జస్ట్ ఈ ఐడెంటిటీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్లోంచి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్, దీన్ని మనం ఇలా రాస్తాం. ఇది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ లాగా ఉంది. సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఓకే, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab డివైడెడ్ బై, డివిజన్లో ఇంకా ఉంది, సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ 1. 1 స్క్వేర్ అంటే కూడా 1. మైనస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ టీటా డివైడెడ్ బై సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సపరేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ 2 ఉంది కదా, సో సపరేట్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో 1 బై సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ 2 బై 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై సైన్ స్క్వేర్ టీటా కాస్ స్క్వేర్ టీటా. సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్, సేమ్ ఉన్నాయి. 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కొసీకెన్ స్క్వేర్. 1 బై కాస్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీకెన్ స్క్వేర్. మైనస్ యూ హ్యావ్ 2 హియర్. క్లియర్? సో అగైన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఎల్సిఎం ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్, టేక్ ఎల్సిఎం. ఏదైనా ఐడెంటిటీ వస్తుందో చూడాలి. సో అక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఐడెంటిటీ వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఇది మళ్ళీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ, సపరేట్ ద డినామినేటర్స్. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చేద్దామా, లెందీ అయింది వీడియో. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ డూ, 2017 క్వశ్చన్ అండ్ ఐ లీవ్. ఓకే, it is 1 plus tan square theta. Okay, 1 plus tan square theta into, sorry, plus 1 plus 1 by tan square theta is equals to 1 by sin square theta minus sin power 4 theta. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో what we shall do, we shall take the LCM, we shall take the LHS. LHS is nothing but 1 plus tan square theta into 1 plus 1 by tan square theta. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే వన్స్ ఐ థింక్ వీ కెన్ టేక్ ఎల్సిఎం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అండ్ దెన్ వీ షల్ సాల్వ్. 1 plus tan square theta ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 1 plus tan square theta డివైడెడ్ బై tan square theta వస్తుంది. అవునా, ఒకసారి చూడండి. సో రైట్, సో ఇప్పుడు ఇది లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఇంటూ ఏ, 1 plus tan square theta ఇంటూ 1 plus tan square theta. సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1 plus tan square theta హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై tan square theta. ఒకసారి చూడండి ఎట్లుంది, ఇది ఏ ఇంటూ ఏ,
సో ఐ కెన్ రైట్ as a square డివైడెడ్ బై tan square theta. ఓకే, ఇప్పుడు 1 ప్లస్ tan square theta నేను చెప్పాను మీకు ఒకవేళ ఐడెంటిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే రాసేయండి అని. ఇక్కడ నాకు ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఐడెంటిటీ వస్తుంది tan square theta ప్లస్ 1 అంటే సీకెంట్ కాబట్టి, ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ tan square theta అంటే సీకెంట్ కాబట్టి నేను అప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను అనమాట. లేదంటే సైన్ అండ్ కాస్ట్లకు మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 1 ప్లస్ tan square theta అంటే మనకి ఐడెంటిటీ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇది 1 ప్లస్ tan square theta అంటే ఎంత? we know secant square theta minus tan square theta is 1. సో 1 ప్లస్ tan square theta is secant square theta. నేను చెప్తున్నాను, మీరు రాయాలి, అక్కడ రీజన్లో రాయాలి, ఇట్లా అప్పుడే మార్క్స్ పడతాయి. డివైడెడ్ బై tan square theta వచ్చింది. సో secant square theta అండ్ ఇక్కడ ఇంకో స్క్వేర్ ఉంది నాన్న. 1 ప్లస్ tan square theta is secant square theta హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. సో ఈ స్క్వేర్ కూడా ఇక్కడ వస్తుంది. డివైడెడ్ బై tan square theta. ఓకే, సో దీన్ని ఇదిగోండి ఇవన్నీ డినామినేటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి secant square theta దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ secant పవర్ 4 theta డివైడెడ్ బై tan square theta. సో ఐ కెన్ రైట్ secant పవర్ 4 theta is nothing but 1 by cos power 4 theta into I have 1 by tan square theta. Okay, so you got it as 1 by cos power 4 theta into tan square theta. సో 1 by cos power 4 theta 1 by tan square theta అంటే ఏంటి? కాటే కదా. సో 1 by cos power 4 theta into cot square theta అంటే cos square theta డివైడెడ్ బై sin square theta. సో 1 cos square క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? ఫైనల్ ఆన్సర్ 1 by sin square theta into cos square theta మిగులుతుంది. అండ్ వన్స్ యూ గెట్ దిస్, దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేయలేం మనం, ఇది ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేయలేం, కానీ మనకి ఇది కావాలి. సో ఏం చేద్దామంటే చేయొచ్చు అనుకుంటా. ఒకసారి చూడండి, సైన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇది కావాలి. ఒకసారి చూడండి, మనకు కాస్ ఉంది కానీ రెండు సైన్లో కావాలి. సో సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ కాస్ని ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ 1 ఇస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ సైన్ పవర్ 4 టీటా వచ్చేసింది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. అర్థమైందా? సో ఆల్వేస్ ఆర్హెచ్ఎస్లోనే మీకు క్లూ ఉంటుంది. ఒకసారి ఆర్హెచ్ఎస్ని మళ్ళీ చూస్తే మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది. నాకు సైన్ కాస్ వచ్చింది కానీ సైనే కావాలి. సో కాస్ని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అని రాసాం. క్లియర్? అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ 1 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్, సైన్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్. క్లియరా? సో ఇక్కడ వరకు సో మ్యాక్సిమం చాలానే చేసాం లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోడల్స్ విచ్ ఆర్ కవర్డ్. సో ఎట్లాంటి మోడల్ ఇచ్చినా మీకు ఇట్లా డైరెక్ట్ ఐడెంటిటీ వస్తుందని అనిపిస్తే ఐడెంటిటీ తీసుకుంటారు. లేదు అంటే మ్యాక్సిమం కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సైన్ అండ్ కాస్, టేక్ ఎల్సిఎం. ఏదైనా ఒక ఐడెంటిటీ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది, ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్, ఏ మైనస్ బీ హోల్ స్క్వేర్. ఈ 3 ఐడెంటిటీస్ మీకు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. సో అది ఎక్కడుంది మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడం, ప్రాబ్లం చేయడం. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ వెయిటేజ్ 16 to 22 మార్క్స్, వెరీ 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 హెవీ వెయిటేజ్. సో ప్లీజ్ ఇవాళ చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద సెషన్. ఇఫ్ యస్ లైక్ ద వీడియో, అవునా? ప్లీజ్ డూ లైక్ ద వీడియో అండ్ కామెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో. మీరు ఎంత కామెంట్ చేస్తే, ఎంత ఎక్కువ చూస్తే అంత ఎక్కువ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ మాకు కూడా వస్తుంది, రైట్? సో డూ లైక్ ద వీడియో, డూ కామెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో హౌ ఆర్ యూ లైకింగ్ ద వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ కావాలి, డూ కామెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ ఏ లీవ్ ఫర్ నౌ. Bye bye, take care.